मत बंधन अनिक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे सी। इतिहास इत्थों तक पहुंचा है, ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, एक पासे जंगल दे विच शाहजहां बादशाह शिकार खेडदा है, दूसरे पासे सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी भी शिकार खेडदे ने। सतगुरु जी शिकार खेडदियां खेडदियां थक गए। सतगुरां ने भाई बिधि चंद नूं हुक्म कीता कि हुण असीं आराम करना चाहुंदे हां, इस करके संघनी छां दा पता करो कि कित्थे संघनी छां लभ सकदी है। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। फेरे सऊर दूर लग हेरे, आए बताए सतगुर नेरे। भाई बिधि चंद ते सतगुरां दे होर जिहड़े सिख सन, ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਦੂਰ ਤੱਕ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ ਛਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦ્વੈ ਪੀਪਰ ਖਰੇ, ਗੁਮਟਾਲਾ ਹੱਦ ਤੇ ਬਹੁ ਪਰੇ। ਆਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੋ ਪਿੱਪਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਮਟਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਰੇ। ਤਿੰਨ ਕੀ ਪੀ ਕੁਛ ਸੰਗਣ ਨਾ ਛਾਇਆ, ਜਲ ਤਲ ਗਏ ਕਿਨੂੰ ਦੌ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਮਟਾਲੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੋ ਪਿੱਪਲ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤੇ ਸੜ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੱਲਿਓਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਪਦੀ। ਸੁਣਤ ਅਰਿੰਦਮ ਤਿਤ ਕੋ ਗਏ, ਪਤਰੀ ਛਾਉ ਹੇਰ ਉਤਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਤਰੀ ਛਾਉ ਹੇਰ ਉਤਰੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਪਤਲੀ ਛਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਥ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਤਰੀ ਛਾਉ ਹੇਰ ਉਤਰੇ, ਕਿ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ऊपर वस्त्र डार किया छाया, आए फराशन फर्श बनाया। सतगुरां नूं होर भी ज्यादा छां देण दे वास्ते एक कपड़ा ताण दिता गया है, ते बैठण दे वास्ते बहुत सोहना फर्श बनाया, चंगी विछाई कीती। हित आराम कर बेल तह थिरे, ले कर नीर चुरे गन करे। सतगुरु जी उस पिपल दी छां दे थले आराम करन दे वास्ते बैठ गए ने। सतगुरां ने पानी लैके ठंडे पानी दे बहुते सारे चुले कीते, शीतल करन दे वास्ते, मूंह नूं ठंडक देण वास्ते।
मुख पंकज को बहुर पुखारा, मृदल पदन पर जल को डारा। बहुते सारे पानी दे चुले कीते ने। इस तो इलावा ठंडे पानी दे नाल अपने मुखड़े नूं धोता है ते फिर बहुता सारा पानी अपने चरणां ते पा के उन्हां नूं मानो के ठंडक प्रदान कीती। जेठ मास को काम निवारे, बैठे सतगुर श्रम निर्वारे। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि मानो जेठ दे महीने दी जिहड़ी तपश है उस नूं सतगुरां ने दूर कीता है ते सतगुरु जी अपने थकेवे नूं लाउण दे वास्ते उस जगह दे उत्ते टिक गए। दूर दूर छाया अविलोक, परे उतर जे संगी लोक। दूर दूर होर रुखां दी छां नूं देख के सतगुरां दे जिहड़े संगी साथी सेवक सन उन्हां ने भी अपना डेरा ला लिया। है बांधे डोरन के साथ, देखत पट जित दिश धित नाथ। घोड़ियां नूं मानो के रुखां दे नाल बन दिता गया है। देखत पट जित दिश थित नाथ, सारियां पटां दियां भाव के सारे शस्त्रधारी योधियां दियां जड़ियां नजरां ने वो सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे उत्ते लगियां होईयां ने, बड़े चौकन ने। हित श्री हर गोबिंद गाते ऐसे, हित आराम छाम में बैसे। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने इस तरीके दे नाल मानो कि एक पासे सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी आराम करने दे वास्ते बैठे हुए ने ते दूसरे पासे शाहजहां उत खेल या खेरे, कानन के हित जीव कनेरे। दूसरे पासे मानो के जरा बादशाह शाहजहां है वो शिकार नूं खेड रहा है, कानन के हथ जीव कनेरे, जंगल दे बहुते सारे जीवां दा उसने संगार किया। इस जगह दे उत्ते ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी अपने अध्याय की समाप्ति करके अगले अध्याय का प्रारंभ करते हैं। खेलत अदक शिकार को, शाहजहां बन माहे, हथ कर चलियो लाहौर दिश, हने जीव बहुताहे। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने इस तरीके दे नाल शाहजहां ने बहुत सारा शिकार खेडिया जंगल दे विच फिर के ते बहुते सारे जीवां नूं घात करके उन्हां नूं मार के लाहौर दे वल वापस परते। बाज वलायत किस ते आयो, हित सुगात पिख भले पठायो। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि वलायत देश दे विचों किसी ने मानो के बाज सुगात दे रूप दे विच घल्लिया सी बादशाह शाहजहां नूं। जिहड़ा वलायत शब्द है ये किसी देश दे वास्ते वरत्या जांदा है, पर आम करके जिहड़े आम लोक ने अनपढ़ वो इंग्लैंड देश नूं भी वलायत कह दिंदे ने, पर दरअसल वलायत दा भाव कोई दूसरा मुल्क हुंदा है। कवि जी लिखते ने कि किसी बाहरले मुल्क दे विचों बादशाह नूं सुगात भेजिया सी एक सुंदर बाज किसी होर ने। लाखिया छोहित पिखन तमाशे, चलियो शाह आयो इत पासे। उस बाज नूं वधिया नस्ल दा चंगा समझ के और ओदे तमाशे नूं वेखण दे वास्ते मानो के बादशाह शाहजहां उस बाज नूं नाल लैके शिकार खेडण दे वास्ते आया होया सी। हट जब चलियो बेहंग सुर काब, निकस उड्यो पिख शाह आजाब। कवि जी लिखते ने कि जदों मानो शिकार खेड के वापस जा रहा सी, इन्ने चिर नूं मानो के कोई सुरकाब निकलिया है। फारसी दा लफज है सुरखाब, जिन्हों आम करके चकवा आख्या जाता है। मानो कि उसे वेले एक चकवा उड्या ते मानो के उस वेले बादशाह ने चाहा कि बाज नूं मैं छड्डां ताकि सुरखाब नूं ये फड़ लवे। निज करते तब बाज चलायो, तीर मनिंद बेहंग पर आयो।
ਜਦੋਂ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਜ ਉਸ ਸੁਰਖਾਬ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੀਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੜਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਜ ਉਸ ਵਿਹੰਗ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੁਰਖਾਬ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੋਤੋ ਆਘਾਇਓ ਕਰੀ ਨ ਚੋਟ, ਬਾਜ ਕੁਮਤ ਨਰ ਮੇ ਖੋਟ। ਪਰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਚੋਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਉਸ ਸੁਰਖਾਬ ਨੂੰ ਚੁੰਝ ਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਜ ਕੁਮਤ ਨਰ ਮੇ ਇਹ ਖੋਟ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੋਟਾਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਪੁਨ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੈ, ਦਗਾ ਦੇਤ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਵੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਜ ਤੇ ਮੂਰਖ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੋਟ ਹੈ ਕਿ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਾਜ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਜ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਖਾਬ ਨੂੰ ਦਬੋਚੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੋਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖਤ ਰਹਿਓ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁ ਤੇਰਾ, ਗਇਓ ਬਾਜ ਖਗ ਪਾਛੇ ਹੇਰਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। ਗਇਓ ਬਾਜ ਖਗ ਪਾਛੇ ਹੇਰਾ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸੁਰਖਾਬ ਉੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਜ ਵੀ ਉੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਓ ਨਹੀਂ ਹਟ ਕਰ ਬੈਸੇ, ਚਲਿਓ ਗਇਓ ਉੱਡ ਨਭ ਮੈਂ ਤੈਸੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਬਾਜ ਨੇ ਸੁਰਖਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ। ਚਲਿਓ ਗਇਓ ਉੱਡ ਨਭ ਮੈਂ ਤੈਸੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡਦਾ ਉੱਡਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਜ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਥਕਤ ਸ਼ਾਹ ਤਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਰਿਓ, ਲਵਪੁਰ ਔਰ ਪਿਆਨਾ ਕਰਿਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੇ ਉਹ ਵਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਜ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਛ ਕਸੂਰਨ ਕੋ ਤਹ ਮੋਰ, ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਹੋ ਲਿਹੋ ਟੋਰ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋੜਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਹੋ ਲਿਹੋ ਟੋਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਨੋ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਓ ਲਿਹੋ ਟੋਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਾਜ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਚੜਿਓ ਸ਼ਾਹ ਸੁਖ ਕੀ ਅਸਵਾਰੀ, ਤੂਰਨ ਪਹੁੰਚਿਓ ਪੁਰੀ ਮਝਾਰੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸੁਖ ਵਾਲੀ ਸਵਾਰੀ ਪਾਲਕੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰਨ ਜੁੱਤ ਅਸਵਾਰ, ਆਵਤ ਪਾਛੇ ਬਾਜ ਨਿਹਾਰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨੋ ਕਿ ਫੌਜੀ ਅਮਲੇ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਸਾਥੀ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਵੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਰਾਸਤ ਉੱਡਤ ਸੁਖਾਬ ਆਗਾਰੀ, ਤਿਮ ਸਭ ਆਏ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਤਾਰੇ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਖਾਬ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਜ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤਿਮ ਆਏ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਤਾਰੇ, ਜਿੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦੇ ਉੱਡਦੇ ਦੂਰ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਗਏ। ਉੱਡਤ ਉੱਡਤ ਆਏ ਚੱਲ ਤਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਉਤਰੇ ਜਹਾਂ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪੰਛੀ ਉੜਦਿਆਂ ਉੜਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਸੈਤ ਸੁਕਾਬ ਬਾਜ ਕੋ ਹੇਰੋ, ਸੁਣਿਓ ਸੁਪਟ ਤਿਸ ਗੁਰ ਤਿਸ ਬੇਰੋ। ਸਮੇਤ ਸੁਰਖਾਬ ਦੇ ਮਾਨੋ ਕੇ ਬਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੁਰਖਾਬ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ। ਆਪਣੋ ਬਾਜ਼ ਲੀਨ ਉਤਲਾਏ, ਤਿੰਨ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਦਿਓ ਚਲਾਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਜ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਰਖਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗਹਿ ਸੁਕਾਬ ਕੋ ਤੁਰਤ ਦਬਾਏ, ਦੋਨੋਂ ਬਾਜ ਉਤਰ ਛਿਤ ਆਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਝੱਟ ਹੀ ਉਸ ਸੁਰਖਾਬ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਿਆ, ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਾਜ, ਇੱਕ ਬਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਾਜ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਆਇਸ ਪਾਏ ਧਾਏ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਜੁਗ ਬਾਜਨ ਕੋ ਪਕਰਤ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੌੜ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਡਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਬਾਜ ਹੈ ਉਹ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਇਸ ਧਾਏ ਧਾਏ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਜੁਗ ਬਾਜਨ ਕੋ ਪਕਰਤ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਲੈ ਤੂਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੀਰ, ਬਲੀ ਬਿਲੋਕ ਬਾਜ਼ ਬਹੁ ਵੀਰ। ਦੋਵਾਂ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਜ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਬਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਤੁਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਹਿਓ ਤਿਸ ਕਾਲ, ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਿੱਖ ਭਇਓ ਨਿਹਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਜ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸਿੱਖਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੈ ਕਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬਿਠਾਇਓ, ਆਛੇ ਹੇਰਤ ਚਿਤ ਬਿਰ ਮਾਇਓ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਜ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਆਛੇ ਹੇਰਤ ਚਿਤ ਬਿਰ ਮਾਇਓ। ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਾਨੋ ਕਿ ਦਿਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਿਰਮਾ ਗਿਆ, ਪਰਮਾ ਗਿਆ। ਨਿਪਜਿਓ ਕਿਸੂ ਬਲਾਇਤ ਮਾਹੂ, ਅਪਰ ਨ ਕਿਸ ਕੋ ਅਸ ਬਿਨ ਸ਼ਾਹੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਬਾਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਬ ਹਮ ਰਾਖੈ ਦੇ ਤਿਸ ਨਾਹੀ, ਅਪਰ ਕਨੇ ਰਾਖਤ ਸੋ ਪਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਵਾਪਸ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਪਰ ਕਨੇ ਰਾਖਤ ਸੋ ਪਾਹੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਜ ਹੋਣਗੇ। ਹਮਰੋ ਬਾਜ ਪ੍ਰਥਮ ਤਿਸ ਲੀਨੋ, ਪੁਨ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਹਮਕੋ ਦਿਨੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਬਾਜ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੋੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮਰੋ ਬਾਜ ਪ੍ਰਥਮ ਤਿਸ ਲੀਨੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੁਨ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਹਮਕੋ ਦੀਨੋ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਮਾਨੋ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਘੋੜਾ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮਾਨੋ ਖੋਹ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ। ਉਤਰਿਓ ਅਬੈ ਬਾਜ ਹਮ ਗਹਿਓ, ਸੋ ਪਲਟਾ ਤਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਰਹਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਸੀ ਉਸੇ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਨੇ ਘੋੜਾ ਖੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਘੋੜਾ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਉਹ ਘੋੜਾ ਖੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਜ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਏਮ ਦੇੜਤਾ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਥੇਰੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਵਲੋਕਨ ਕਰੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਸ ਬਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਹੁ ਕਰੇ ਸਰਾਹਨ, ਮਨੋ ਪ੍ਰਤੀਖਤ ਪੁਰਵੀ ਚਾਹਨ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨੋ ਚਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ। ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੰਗ ਅਸਵਾਰ, ਹਾਇਨ ਤਵਾਏ ਸ਼ੀਗਰਤਾ ਧਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਸ਼ੀਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਜ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਆਏ ਖੋਜਤ ਚਮੂ ਨਿਹਾਰੀ, ਬੂਝਿਓ ਉਤਰਿਓ ਕੌਣ ਆਗਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਸਨ ਇਧਰ ਉਧਰ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਤਰਿਓ ਕੌਣ ਆਗਾਰੀ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਪਟਨ ਬਤਾਏ ਸਾਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹੂ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਦੁਸ਼ਟਨ ਦਾਹੂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਨੋ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸੁਣ ਕਰ ਜਰੇ ਜਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏ, ਅਪਰ ਕੌਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਾਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੜ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਖੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਸਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅਪਰ ਕੌਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਾਏ, ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਰਕ ਮੂੜ ਤਬ ਚੱਲ ਕਰ ਆਏ, ਡੀਲ ਬਿਲੰਦ ਗੁਰੂ ਦਰਸਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਮੂਰਖ ਸਨ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋ ਹਾਥ ਬਿਠਾਇਓ, ਤੁਰਕਣ ਦੇਖਤ ਬਾਕ ਆਲਾਇਓ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੰਜ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਇਓ ਹਮਾਰੋ, ਤੁਮ ਗਹਿ ਲੀਨੋ ਹਾਥ ਜੇ ਧਾਰੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਾਜ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰਨ ਤੇ ਸੁਣ ਕਹੇ, ਕੋ ਤੁਮ ਬਾਜ਼ ਕੌਣ ਕੋ ਆਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋ ਤੁਮ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਬਾਜ ਕੌਣ ਕੋ ਆਹੇ। ਔਰ ਕਿਹਦਾ ਬਾਜ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਹਮ ਕਿਸ ਢਿਗ ਲੈ ਬੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬੈਠੇ ਇਹਾਂ ਉੱਡਤ ਗਹਿ ਲਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਬਾਜ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਡਦਾ ਉੱਡਦਾ ਬਾਜ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ। ਤੁਮਰੇ ਹਾਥਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੀਨਾ, ਸੰਗ ਬਾਜ ਕੋ ਨਹੀਂ ਚੀਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੜਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ।
ਸੰਗ ਬਾਜ ਕੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਚੀਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਜ ਦਾ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਭ੍ਰਮਤ ਭ੍ਰਮਤ ਕਿਤ ਤੇ ਇਹ ਆਇਓ, ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਤੇ ਅਬ ਪਕਰਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਮਦਾ ਹੋਇਆ, ਉੜਦਾ ਉੜਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਜ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰਨ ਔਰ ਹੰਕਾਰ, ਸੁਣ ਗੁਰ ਤੇ ਬੋਲੇ ਰਸ ਧਾਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੋ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਇੰਝ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਸਭ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹੂ, ਜਿਸ ਕੋ ਮਹਾ ਤੇਜ ਜਗ ਮਾਹੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਨੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋ ਮਹਾ ਤੇਜ ਜਗ ਮਾਹੂ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਪਰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਡਿਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਆਗੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਪਾਲਾ, ਝੁਕਤ ਸਦਾ ਗਣ ਤਰਸਤ ਬਿਸਾਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮਵਾਸ ਕਿ ਤੂੰ ਥਲ ਛੋਰਾ, ਸਭ ਹਿਨ ਪਰ ਕਰ ਆਪਣੋ ਜੋਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਕੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਵਾਸ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਭ ਹਿਨ ਪਰ ਕਰ ਆਪਣੋ ਜੋਰਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਸਭ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਕੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤਿਸ ਕੋ ਤੁਮ ਜਾਣਤ ਕੈ ਨਾਹੀ, ਹਮ ਚਾਕਰ ਹੈ ਤਿਸ ਕੇ ਪਾਹੀ। ਉਹ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਾਕਰ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਖੇਲ ਤੇਤ ਅਖੇਰ ਸੋਇਆਵਾ, ਖਗ ਪਰ ਤ੍ਰਿਪਤਿਓ ਬਾਜ ਚਲਾਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਬਾਜ ਰੱਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਰਖਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੀ ਨ ਝੋਟ ਇਤੈ ਚਲ ਆਇਓ, ਜਬ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸੁਰਖਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਨਾ ਲਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦਬੋਚਿਆ ਤੇ ਉੜਦਾ ਉੜਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਬ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਜ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਲਾਉਪੁਰ ਕੋ ਗਮਨਿਓ ਸਹਸਾਈ, ਹਮ ਆਏ ਦੇਖਤ ਪਿਛਵਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਜ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਨੋ ਕਿ ਪਿੱਛਾ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਮਨੇ ਆਗੇ ਹੀ ਗਹਿਲੀਨੋ, ਹਾਥ ਬਿਠਾਏ ਆਪਣੋ ਕੀਨੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਾਜ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੜਦਾ ਉੜਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜਿਆ। ਦਿਓ ਤੂਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਬਿਗਾਰੇ, ਸੁਣੈ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁ ਰਿਸਕੋ ਤਾਰੇ। ਉਹ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਾਜ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮਾਨੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢੇਗਾ। ਪੁਣ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਜਾਣ, ਤੂੰ ਤਿਸ ਚਾਕਰ ਸੋ ਭੀ ਪਛਾਨ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਚਾਕਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਮੇ ਬਾਜ ਕਾਨਨ ਤੇ ਪਾਵਾ,
नहीं चालै अब तुमरो दावा। पर सतगुरु जी कहते ने तां भी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਜ। ਡਰਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੇ ਹਮ ਨਾਹੀ, ਗਹਿਓ ਯਤਨ ਤੇ ਰਾਖੈ ਪਾਹੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਡਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਗਹਿਓ ਯਤਨ ਤੇ ਰਾਖੈ ਪਾਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ ਫੜਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਜਾਏ ਪੁਕਾਰੋ ਤਾਹੇ ਅਗਾਰੀ, ਜਿਸ ਕੋ ਬਖਤ ਜੋਰ ਤੁਮ ਭਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਜ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਤੁਰ ਕਸੌਰ ਕੁੱਪੇ ਕਹਿ ਬੈਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋ ਤੁਮ ਡਰ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋ ਤੁਮ ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਰੇ ਤਨਾਵਣ ਕੇ ਤੇ ਬਾਸਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਚੋ ਪਿਖ ਚਹਿ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਣਾਵਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਭਾਵ ਨੇੜੇ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ, ਬਾਜ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ। ਭੰਗ ਖਾਏ ਬੋਲਤ ਬਿਨ ਜਾਣੇ, ਤਿਮ ਸੁਭਾਉ ਰਾਵਰ ਕੋ ਜਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਭੰਗ ਖਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇਂ, ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇਂ, ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਭੰਗ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਜੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ। ਚਾਮੂ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਜਿਨ ਕੇ ਪਾਸ, ਸੋ ਕਰ ਜੋਰਤ ਧਾਰੇ ਔਰ ਤਰਾਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਹੈ, ਸੋ ਕਰ ਜੋਰਤ ਧਾਰੇ ਔਰ ਤਰਾਸ। ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਗੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ, ਉਹਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਕਹੇ ਨਾ ਦੇਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਬਾਜ, ਬਚੋ ਕਹਾਂ ਕਿਤ ਜਾਵੋ ਭਾਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸਗੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਜ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਚੋ ਕਹਾਂ ਕਿਤ ਜਾਵੋ ਭਾਜ, ਜੇਕਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰੋਪੀ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਸੈਨਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕੱਲੀ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਆਏ ਸੈਨ ਜਬ ਘਾਲੈ ਜ਼ੋਰ, ਲੜੈ ਕੌਣ ਤਬ ਤੁਮਰੀ ਔਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਚੜ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸ ਫਿਰ ਕੌਣ ਲੜੇਗਾ। ਸਹਿਤ ਬਾਜ਼ ਕੋ ਗਹਿਲੇ ਜਾਹੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਡਰੋ ਹਮ ਤੁਮ ਲਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਸਮੇਤ ਇਸ ਬਾਜ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਆਦਮੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਡਰੋ ਤੁਮ ਲਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਹੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਤੂੰ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਸੁਣ ਤਰਸੇ ਗੁਰ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾ, ਗੀਦੀ ਕਿਆ ਤੁਮ ਝਗਰੋ ਡਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੀਦੀ ਕਿਆ ਤੁਮ ਝਗਰੋ ਡਾਰਾ, ਹੇ ਬੁਝਦਿਲੋ, ਹੇ ਕਾਇਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਵੱਧਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਓ ਭਲੇ ਲੈ ਕਹਿ ਹਥਿਆਰ, ਕਿਉਂ ਤੁਮ ਚਾਹਤ ਖੈਬੇ ਮਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਓ, ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਰ ਨਾ ਖਾਓ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਹਮ ਲੇਵਨ ਹਾਰੇ, ਬਣੋ ਪੁਕਾਰੂ ਜਾਏ ਅਗਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੋ
कि ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਜ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ। सो जिम कहे करो सो कारी, इहा न कीजै कुछ तकरारी। कहंदे ने जाओ बादशाह नूं जाके कह दिओ, जिस तरह बादशाह हुक्म देवेगा उस तरह तुसीं जिवें जी करदा होएगा कर लिओ। इहा न कीजै कुछ तकरारी, पर इत्थे साडे नाल तकरारबाजी ना करो। जे पत चाहत छोर सिधावो, नाहक अपने शस्त्र सिनावो। गुरु जी कहते हैं कि जेकर अपनी इज्जत नूं बचाउणा चाहुंदे हो, हुणे ही मानो कि वापस परत जाओ, नहीं ते बगैर मतलब तो मानो कि तुहाडे जिहड़े शस्त्र ने वो खोले जाणगे, तुहानूं मारिया जावेगा। इस तरीके दे नाल वापरिया, किस तरीके दे नाल मानो कि सारा कुछ वापरिया। इस नूं करतार सिंह जी कलास वाली अपनी सरल कविता दे विच इंज बयान करदे हैं। कड़क पई दोपहर करतार सिंगा, छाओ वेख के आ डेरा पावदे ने। भावी मेल मिलावदी आप सारे, एक दिन शिकार नूं जावदे ने। दूर लंघ खोहाली दे वल गए, मिर्ग मार दे घोड़े कुदावदे ने। उस पास्यों शाह भी शिकार चढ़िया, विच जंगलां हिलजुली पावदे ने। वणिए क्या तो लंघ अगां आया, छड़े बाज उडारियां लावदे ने। चिट्टा बाज सुरखावदे मगर लाया, ओ उड गया पछतावदे ने। होई सिखर दोपहर ते शाह मुड़िया, नाल गर्मी बहुत घबरावदे ने। मगर बाज दे मीर शिकारी लगे, दूर निकल आए फड़ना चावदे ने। बाज सतगुरां दे बाजां विच रलिया, फड़ मीर शिकार लै आवदे ने। बादशाही शिकारी भी आए पिछे, बादशाह दा बाज जतावदे ने। जिदा बाज है सी ओदे पास आया, मिलदा नहीं हुण गुरु सुनावदे ने। बहुत हेरियां फेरियां कीतियों ने, गुर एक ना दिल ते लावदे ने। करतार सिंह जी कलास वाले लिखते ने, सतगुरां ने आख्या हुण बाज वापस नहीं होना। उस वेले बहुत हेरियां फेरियां कीतियां, पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उन्हां दे रता भी डर नूं धारण ना कीता। सुन रिस देख सिख सावधान, विधिए आदक जे बलवान। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, जदों बहुता ही ज्यादा उन्होंने झगड़ा पाया, उस वेले मानो कि ਜਿਹੜੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਲਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਹੇ ਕਠੋਰ ਜੋਰ ਪਰ ਬੈਨਾ, ਕਿਮ ਮੂੜੋ ਬੋਲੋ ਤੁਮ ਭੈਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਬਕਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਭਰੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਭਾਵ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਮ ਮੂੜੋ ਬੋਲੋ ਤੁਮ ਭੈਨਾ, ਹੇ ਮੂਰਖੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਲੜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਤਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੋਏ ਨਾ ਅਸਰਹਿ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਥਾਈ, ਤੁਮ ਆਪਣੇ ਦੇਹੋ ਪ੍ਰਾਣ ਗਵਾਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਰਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿਓ। ਕਿਤਕ ਸਿੱਖ ਗਹਿ ਖੜਗ ਰੋਟਾਲੇ, ਕੁੱਪੇ ਸੌਰਨ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਚਾਲੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਜ ਸਾਂਗ ਲੇ ਹੋਏ ਨ ਹਥਿਆਰ, ਭਾਗੈ ਬਪਰੇ ਕਹਾਂ ਪੁਕਾਰ। ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਜ ਤੇ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੋਲੀਏ, ਭੱਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਕੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਰ ਬਕਾਰਾ ਸੁਪਟਨ ਕਰਿਓ, ਪਿੱਖ ਸਭ ਦਿਸ਼ ਤੁਰਕਣ ਮਨ ਡਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰ ਦਾਬੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖੇ
ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਡਰ ਗਏ। ਗਹਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਿਛਾਰੀ ਮੁਰੇ, ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ ਗਮ ਨੇ ਲਵ ਪੁਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਰ ਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ। ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ ਗਮ ਨੇ ਲਵ ਪੁਰੇ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੇਸਮ ਬੇਸੂਰਤ ਮੂਰਖ ਮਾਨੀ, ਇਹ ਕਿਆ ਭਈ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਝੁਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੂਰਖ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਆ ਭਈ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋ ਵਾਪਰੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਨਿਕਟ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਲੂਟ ਮਚਾਈ, ਨਹੀਂ ਤਰਾਸ ਰੰਚਕ ਉਪਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੰਚ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਇਹ ਧਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। खुद हजरत को बाज अछेरा, जिसे देख कर मुदत बडेरा। एक दूजे नूं कहंदे ने कि होरनां दी ते गल की करनी है। मानो कि खुद जिहड़ा हजरत बादशाह दा बाज सी, जिहड़ा कि चंगा सी, उन्हां नूं इसने फड़ लिया, जिन्नू वेख के बादशाह बड़ा खुश हुंदा है। जिहड़ा बादशाह नूं बाज बड़ा प्यारा है, उन्नू इहने फड़ लिया ते मानो कि बादशाह तो डर नहीं धारण करदा। ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮਾਨੋ ਇਹਨੇ ਕੀ ਡਰ ਮੰਨਣਾ। ਮਨ ਪਾਵਤ ਵਸਤਨ ਕੋ ਦੇਖੈ, ਇਹ ਛੀਨੈ ਕਰ ਓਜ ਵਸ਼ੇਖੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਬਾਜ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਜ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭਰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੀਨ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਜ ਸਹਿਤ ਗਹਿਵਾਵੇਂ, ਤਉ ਪਲਟੋ ਆਪਣੋ ਹਮ ਪਾਵੇਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਜ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕੈਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਤ ਉਤਾਇਲ ਤੁਰੰਗਤ ਵਾਏ, ਚਲੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰ ਟਿਕਾਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਲਵਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਏ, ਚਾਹਤ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਕੋ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਛੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਖਬਰ ਦਈਏ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਰੰਗ ਅਰੂੜੇ, ਕਰ ਪਰ ਥਿਰ ਕਰ ਬਾਜ ਸੋ ਰੂੜੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਲਤ ਨਿਹਾਰਤ ਗੁਣ ਤਿਸ ਪਰਖਤ, ਲਖੈ ਦੁਲਭ ਬਹੁ ਮੋਲਾ ਹਰਖਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਲ ਪਰਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਖੈ ਦੁਲਭ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਦੁਰਲਭ ਉਸ ਬਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਬਹੁ ਮੋਲਾ, ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰਖਤ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੂਝੈ ਆਪਣੇ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰਨ, ਅਸ ਆਗੇ ਤੁਮ ਕਰਿਓ ਨਿਹਾਰਨ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਸੇ ਆਗੇ ਤੁਮ ਕਰਿਓ ਨਿਹਾਰਨ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਜ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? ਹਾਥ ਜੋਰ ਸੋ ਕਹਿਤ ਬਨਾਈ, ਇਨਹੁ ਬੀਚ ਹਮ ਬੈਸ ਬਿਤਾਈ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਬਾਜ ਬਿਲੋਕਣ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਖੇਡਿਆ। ਭਿਖਿਓ ਨਾ ਕੋਇ ਸਕੀਰ ਸਮਸਰੇ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਬਾਜ ਵਰਗਾ ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ।
किसहू ते हम सुनियो अगारी, शाह विलायत किसको भारी। सतगुਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਲਾਇਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਹਿਤ ਪਠੀ ਸੁਗਾਤ, ਬਾਜੀ ਬਾਜ ਰੁਚਰ ਅਭੀ ਦਾਤ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਗਾਤ ਘੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੁਗਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਇੱਕ ਬਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। देखियत नहीं इस देश मझारी, नहीं पावत खर्चे धन भारी। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਜ਼ ਆਪ ਕੇ ਲਾਇਕ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਓ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਆਪਨੋ ਸਫਲ ਵਿਚਾਰਾ, ਆਦਪੁੱਤ ਰਚਿਓ ਮੋਹਿ ਕਰ ਤਾਰਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨੋ ਇਸ ਬਾਜ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਦਭੁਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਜ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਗੁਰ ਕੇ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਜਬ ਆਵੋ, ਹੁਣ ਸਫਲਤਾ ਤਤ ਛਿਨ ਪਾਵੋ। ਇਸ ਬਾਜ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਵਾਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਤ ਛਿਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਆਇਓ ਤੁਮ ਪਾਸਾ, ਪਿਖੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਇਹਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਕਹਿਤ ਸੁਨਾਵਤ ਨਿਜ ਪੁਰ ਆਏ, ਹੈ ਉਤਰੇ ਨਿਜ ਮਹਿਲ ਸਿਧਾਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੈ ਉਤਰੇ ਨਿਜ ਮਹਿਲ ਸਿਧਾਏ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਗਨ ਸੁਪਟਨ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ ਰਖਾਇਓ, ਕਰੋ ਸੇਵਨੀ ਕੇ ਫੁਰ ਮਾਇਓ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਰਖਵਾਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰੋ ਸੇਵਨੀ ਕੇ ਫਰਮਾਇਓ। ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੌਰ ਸਭ, ਕਰਬੇ ਚਹਤ ਪੁਕਾਰ, ਮਨੋ ਚਮੂ ਮਰਵਾਏ ਕਰ, ਸੁਧ ਕੋ ਕਰਤ ਉਚਾਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਨੋ ਚਮੂ ਮਰਵਾਏ ਕਰ, ਸੁਧ ਕੋ ਕਰਤ ਉਚਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। शाहजहां के खरे अगारी, जब दृष्टि इनकी दिश डारी। सारे दे सारे शाहजहां दे अगे आण के खलो गए ने हथ जोड़ के। कवि जी लिखते ने, जदों ही बादशाह दी नजर इन्हां उत्ते पई, बूझण करे खरे किम भये, बाज पिछारी केतक गए। बादशाह ने वेखदियां सार सवाल कीता, कहंदा तुसीं क्यों इत्थे खलोते हो, बाज नूं लभण दे वास्ते कौन कौन गया है। पकड़ियो जाए कि उड़ कित गयो,
मुख मलीन तुमरो दृश टयो। बादशाह कहता है कि बाज नूं फड़ लिया गया है या किते उड़ के चला गया है। कहता है मुख मलीन तुमरे दृष्ट है, मानो कि तुहाडे जिहड़े मुखड़े ने ना, तुहाडे जिहड़े चेहरे ने ना, वो बड़े मुरझाए। सुन बोले गुर हर गोविंद, उतरियो हो तो संग भट बृंद। सुन के उन्होंने बेनती की कि गुरु हरगोबिंद जिहड़ा हिंदुआं दा गुरु है, कहंदे कि उत्थे लागे ही अपने शस्त्रधारी योद्धियां दे नाल उतरिया होया सी, टिकिया होया सी। उड्डियो बाज तिन टिग चल गयो, सहत सुकाब बिलोकन कयो। कहंदे कि उड़दा उड़दा अपना बाज उस सुरखाब दे नाल उन्हां दे कोल चला गया ते बाज नूं ते सुरखाब नूं उन्हां ने वेख लिया। अपनो बाज छोड़ तिन दीना, छुटत बिहंग मार सोलीना। ते कहंदे ने कि उन्हें अपना बाज हरगोबिंद ने छड्डिया ते मानो कि उस सुरखाब नूं दबोच लिया उसने ते उसनूं मार लिया। कहंदे ने तत्छिन दोनों तरे उतारे, गह लीने और आनंद तारे। इस तो बाद दोवें बाज थल्ले उतरे ते मानो कि अपने बाज नूं भी ते साडे बाज नूं भी आनंद नूं धारण करके उन्हां ने फड़ लिया। कितक देर पाछे हम गए, गुर टिग बाज बिलोकत पए। कहंदे ने हे बादशाह सलामत, थोड़ी देर तो पिछों असी उत्थे पहुंचे, असी जाके की वेख्या कि तुहाडे बाज नूं गुरु ने अपने हथ दे उत्ते बिठाया होया सी। कहे तबे यह हजरत बाज, विचरत यत अखेर के काज। कहंदे ने हे बादशाह, असी उस नूं आख्या कि बादशाह दा बाज है, बादशाह इस पासे शिकार खेडण दे वास्ते आया सी। तृप्त्यो पीछे बेहंग चलायो, करी ना चोट उड़त इत आयो। हे बादशाह सलामत, असी आख्या कि बादशाह शिकार खेडण दे वास्ते आया सी। उसने मानो कि सुरखाब दे पिछे बाज नूं छड़ दिता, पर बाज रज्जिया होया सी, इस करके उन्हें चोट ना लाई, उस सुरखाब नूं ना दबोचिया। सुन कर कहियो देह हम नाही, बड़ो जतन कर पकड़ियो पाही। ते कहंदे ने हे बादशाह, जदों असी वापस मंगिया अपना बाज ते उन्हें कह दिता देत हम नाही, कि असी बाज वापस नहीं देना, बड़े यतन कर पकड़ियो पाही। उन्हें आख्या कि मैं बड़े वड्डे यतन दे नाल इस बाज नूं फड़िया, मैं नहीं देना, मैं ते आकाश दे विचों लावारस बाज नूं प्राप्त कीता है। डर रावर को दीन बडेरा, कहस कठोर घोर तिस बेरा। सारे कहंदे ने कि इस तो बाद तुहाडा डर भी उस नूं दिता बहुता ज्यादा, पर फिर भी मानो कठोर ही बोलिया, गुस्से दे नाल बहुत कड़क के उसने सानू आख्या। सुन कर एक नहीं मन आनी, तनक त्रास तुमरी नहीं जानी। साडियां गल्लां नूं सुन के मानो कि रता भी उन्हां दे वल उन्हें ध्यान नहीं दिता, तनक मात्र भी तुहाडे त्रास नूं उन्हें धारण नहीं कीता। जब हम को पी पकड़ न लागे, अपनी पत को लेकर भागे। कहंदे ने हे बादशाह सलामत, तुहाडे डर नूं ते हरगोबिंद ने की धारण करना सी। मानो कि सानू भी जदों फड़न लगे सी अपने जोर दे नाल, ते असीं ते मसां मसां अपनी इज्जत नूं लैके उत्थों भज के आए। तुम सो लरे देह नहीं बाज, कर राख्यो गुर जंग समाज। कहंदे ने कि बाज नहीं देवेगा हरगोबिंद, लड़ पवेगा जरूर तुहाडे नाल, क्योंकि वेख के आया कि उन्हें मानो कि जंगी समाज एकत्र किया होया, योधे भी रखदा है, शस्त्रधारी अपने नाल। जेकर तुम कुछ चलत आगारी, मिटत न करत लेहो तब भारी। कहंदे ने कि जेकर तुहाडा बादशाह सलामत कोई चारा चलदा है ते चला लो, मिटत ना करे लोह तब भारी। मानो कि उसने जंग तो रता भी नहीं टलना, मानो कि जरूर ही वो लड़ेगा, इस करके ओदे हल्ले तो पहला पहला तुसीं अपना बचाव कर लो, उन्होंने अपने जोर दे नाल दबा दे। बहु प्रिया बाज सुनियो गुर छीना,
ਰਹੇ ਜਾਚ ਪੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੀਨਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਾਜ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਰਹੇ ਜਾਚ ਪੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਜ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਸਿਓ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਸਭਾ ਮਜਾਰੀ, ਇਹ ਤੋਰੇ ਪਸਮ ਨਿਕਟ ਹਮਾਰੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਰੇ ਪਸਮ ਨਿਕਟ ਹਮਾਰੀ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਜ ਬਾਜ ਛੀਨੋ ਬਲ ਕਰਕੇ, ਔਚਕ ਕਿਸੂ ਦੁਰਗ ਮੈਂ ਭਰ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਜ ਖੋਇਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਆਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੇਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान, जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार, हे संतः कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो ही परोय, याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम।